ना तो ये दीप सिद्धू का मसला है, ना ये लखे सिधाणे का मसला है, ना राजेवाल का है, ना पंधेर का है। ये मसला है थोड़ी रोटी का। तुहानूं अपनी रोटी करके इकट्ठे होना पैना। बाकी सारी कहते नहीं भी ढिड्डे पईयां रोटियां ते बाकी गल्लां खोटियां। ये जिहड़ा ना आपां कई वारी किसी दे सिर भांडा भी भांदे आ, उत्थे प्रबंध नहीं सी वधिया, आपां किसी दे विआह नहीं गए हो। तुसीं जिन्ने भी आ, जिन्ने क सुण लओगे तुसीं सारे ही, तुसीं किसी दे विआह नहीं गए हो, तुसीं सारे वलंटीयर आ। तुसीं जिम्मेवारियां निभाओ, उत्थे जाके हर एक तरह की जिम्मेवारी निभाओ। आपां कल्ला उत्थे लंगर प्रशादा छकणे थोड़ो जाना ते जाके कई जण उत्थे प्रबंध नहीं सी वधिया। सो देखो ये जिहड़ियां चीज़ां सीगियां, जिहड़ा ये निशान साहब सीगा ना उत्थे चढ़िया, ਇਹਦਾ जे तो तुसीं धार्मिक तौर पर देखते हैं, कल्ले धार्मिक तौर के उत्ते, फिर झंडा तो उत्थे साडा निशान साहब तो उत्थे हरेक साल चढ़दा, फतेह दिवस के उत्ते चढ़दा ही है लाल किले ते झंडा, ते बड़े अदब नाल चढ़दा ते बड़े अदब दे नाल लाया जांदा। हुण देखो गल की सी, गल एक मैं तुहानूं होर दसदा, जिहड़े मेरे नौजवान वीर आ, जिहड़े मैं तो हुण कईयां नूं बच्चे भी कह सकदा अपने, क्योंकि हुण साडी एज काफ़ी हो चुकी आ। तुसीं यार अनुशासन दे विच रहा करो। कल्ले इत्थे अंदोलन की गल नहीं, तुसीं हमेशा ही अनुशासन दे विच रहा करो। जिहड़े मेरे अमेरिका दे विच वीर आए हो, ट्रक चलाउंदे आ, जे ट्रक भी चलाउणा अनुशासन दे विच, किते तुसीं स्टोरां ते जाने आ उत्थे भी अनुशासन दे विच, क्योंकि साडियां कोई एक किताबी पढ़ियां गल्लां नहीं, साडे असीं अपने ते हंडाइयां गल्लां। मैं तुहानूं अनुशासन दीयां अपणीਆਂ जिंदगी दीयां 3 उदाहरणां दिंदा। जदों असीं ना जंगलां दे विच दी हो के कंट्री तो दूजी कंट्री दे विच रात नूं वड़दे सीगे, जिहड़े उपरों दरख्त सी ना उन्हां दे झुंड बड़े संघणे सीगे। ਉਹ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੌਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਝੱਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੂ ਚੂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਝੱਗਾ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ओके चलो असीं उहदी गल मन्नी, असीं ठीक ठाक अपने टिकाणे ते पहुँच गए। जो टिकाणियां ते पहुंचे उत्थे सारे होर भी ग्रुपां दे ग्रुप जिहड़े सीगे आए, आपो अपणियां कहानियां साझीआं करन लगे। एक ग्रुप कहंदा असीं यार झील दे उपर ही तुर के आए हां। हुण सुण के तां सानूं हैरानी लगी, पर वो झील जिहड़ी सीगी ना वो सर्दियां दा मौसम करके जम्मी हो सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बर्फ पई हो सीगी। हुण जिहड़ा डौंकर सी ना ਉਹਦੇ हत्थ 'ਚ सूआ फड़िया सी, ਉਹ सूआ थल्ले मार मार के चैक करदा जांदा सीगा भी जिहड़ी सिल आ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਲਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾ 40-45 ਬੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੂਆ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਲ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੂਹਰਿਓਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਸਕੇ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੌਂਕਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੌਂਕਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਹਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸੂਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ 2 ਫੁੱਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ 2 ਫੁੱਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਸੀ ਉਹ ਨਰਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡੁੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਡੁੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਪਰੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੁੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ, ਸਕਾ ਭਰਾ। ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਤੜਫੇ। ਡੌਂਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲ ਜਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਬੜਾ ਤੇਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਤੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। 95 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਲੰਘਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੜ ਜਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ, ਪਰ ਬੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ ਲੰਘਿਆ ਯਾਰ, ਭੋਲਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ।
ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਭੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਰੀਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆ, ਆਹ ਲੈ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਆਹ ਫੋਨ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਧਵਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਧਵਾ ਕੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦੀ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਧਵਾਈਆਂ, ਧਵਾ ਕੇ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀਵੇ ਦੇ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਧਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਦੂ 'ਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਬੈਠ ਚੜ ਕੇ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤਗੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੋਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਹਾਵਤ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਐਨ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟਰੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਬਿੱਲ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ। ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜੇ 5000 ਏਕੜ ਦਾ ਟੱਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਆ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 5000 ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਆ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਆ
ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਾ ਓਏ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਲੂ ਲੈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਈਓ ਆ ਯਾਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। 47 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੰਡ ਸੀਗੀ, ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਆ, ਨਾਸਤਿਕ ਆ ਜਾਂ ਆਸਤਿਕ ਆ। ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਏਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ CRP ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 200-250 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਟਕੈਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਲ ਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਟਕੈਤ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਚੋਇਸ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ? ਅੱਜ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭੇਜ ਦੋਗੇ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਸ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ MSP ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ MSP ਵੀ ਕੋਈ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਘੋਨਾ ਮੋਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ,
क्योंकि दो चीज़ों की परेशानी है। एक तो ਜਿਹੜਾ ਨਾ मैं कहना ਹੁੰਨਾ भी मातम छाया ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 26 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਈਦਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਆ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦਰਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾਵਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਇੰਨੇ ਚੱਕਵੇਂ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਜੰਨਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਾਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਓ, 10 ਮਿੰਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਲੇ ਫਰਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ ਲਾ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ ਜਿਮ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਣ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 2% ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ 90% ਜਾਂ 100% ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਚ ਲਓ। ਲੱਖਾ